that God has made, and He's called you and me to rejoice in His presence. Hallelujah. Because the greater one, He lives inside of us. Amen. Can you sing with us this morning? Oh, hallelujah. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm on a winner, more than victorious. I'm an heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm on a winner, more than victorious. I'm an heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. No weapon formed against me shall ever prosper. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm on a winner, I'm more than victorious. I'm an heir of His kingdom, filled with the Holy Ghost. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. I rejoice in Him. I rejoice in Him. I rejoice in Him. More than a conqueror. Rejoice. More than victorious.
Holy Spirit took Jesus into wilderness. पवित्र आत्म्याने येशू ख्रिस्ताला अरण्यात घेऊन गेले And in the wilderness, आणि त्या अरण्यामध्ये 40 days, 40 दिवस Jesus fasted. येशू ख्रिस्ताने उपवास केला. Israel went through 40 years इस्रायली लोक त्या 40 वर्ष त्यातनं गेली in the wilderness. त्या अरण्यामधून. But the Bible says पण शास्त्र म्हणतं they could not overcome. की ते विजयवान होऊ शकले They नाही. all died in wilderness. त्या अरण्यामध्येच मरण पावले They never allowed God to work in their life. की त्यांनी देवाला कधी त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य करून They दिलं नाही. never believed God. त्यांनी कधी देवावर विश्वास ठेवला They नाही became stiff-necked. की त्यांची जी मान ताट But मानायचे Bible झाले. says Jesus was obedient. पण पवित्र शास्त्र म्हणतो येशू ख्रिस्त Well, आज्ञाधारक Satan took होता. Jesus into wilderness. की सैताने जेव्हा येशूला त्या अरण्यामध्ये घेऊन गेला And he said after 40 days Jesus fasting, की जेव्हा तो म्हणाला की 40 वर्ष जेव्हा येशूचा उपवास घडल्यानंतर Bible says Jesus hungered. की येशूला भूक लागली येशूला भूक लागली आणि येशूच्या शरीराला भूक लागली आणि 40 दिवसानंतर सैतानाला माहिती होतं हीच वेळ आहे त्याला भूक लागली आणि त्याच वेळी उस टाइम पे शैतान आके उसको बोला देखिए पत्थर इसको तू रोटी बना अगर जो तू परमेश्वर का पुत्र है. तुमको मालूम है ज्यावेळी तुम्हाला भूक लागली ना ज्यावेळी तुम्हाला गरज असली ना ज्यावेळी तुमचं मन कुठं असलं ना त्याच वेळी शैतान येईल. Am I talking to somebody? And he said first thing, आणि पहिली गोष्ट तो म्हणाला if thou be the son of God, जर तू देवाचा पुत्र असशील, if thou be the son of God, जर तू देवाचा पुत्र the असशील, first thing that Satan did, पहिली गोष्ट सैतानाने he केलं attacked on Jesus' की identity. त्या येशू ख्रिस्ताच्या ओळखीवरती त्याने तो हल्ला केला. When he attacked on Jesus' identity, how much more is going to attack your and my identity? की पहा जेव्हा त्याने येशू ख्रिस्ताच्या त्या ओळखीवरती हल्ला केला तर तुमच्या आणि माझ्या ओळखीवरती तो किती हल्ला If करेल. thou be the son of God, जर आपण देवाचे पुत्र आहात, if thou be the son of जर God, आपण देवाचे पुत्र आहात, if thou be the son of God, जर तू देवाचा पुत्र असशील, in Christ there is no if and but. की ख्रिस्तामध्ये कुठलंही हो आणि पण नाही. Thus says the Lord and yea and amen. हो हेच तो परमेश्वर म्हणतो ते हो आणि आमेन आहे. As many as believed in the Lord are the sons of God. जितक्यांनी परमेश्वरामध्ये विश्वास ठेवला ते देवाचे पुत्र आहेत. ज्या दिवशी मी येशूवर विश्वास ठेवला त्याने मला देवाचा पुत्र होण्याचा अधिकार दिला आणि मी देवाचा पुत्र आहे आणि असणार. हालेलुया. Turn to somebody say if you want to see son of God look at me. पहा तो म्हणा कुणाकडे वळून सांगा जर देवाच्या पुत्राकडे पाहायचं असेल तर माझ्याकडे पहा. हा मी कदाचित घरात दिसत नसणार पण इथं मी आहे बघा. मी घरात वाटत नाही पण मी ते आहे. I am son of God. मी देवाचा पुत्र आहे. I am chosen generation. मी निवडलेला वंशज I am आहे. God's called person. मी देवाचा पाचारण केलेला व्यक्ती आहे. Excite me about me. मी माझ्याबद्दल मी उत्तेजित होतो. Forget about others, it should excite you about you. देवाचा अपमान करू नको. You are the son of God. तुम्ही देवाचे पुत्र आहात. And he tried to attack Jesus' authority. आणि त्या येशूच्या त्या अधिकारावरती त्याने हल्ला करायचा प्रयत्न केला. And he tried to say, आणि तो म्हणू लागला if thou be the son of God, जर तुम्ही देवाचा पुत्र असाल, if thou be the son of जर तू God, देवाचा पुत्र असशील. you know, but Jesus said, पण तुम्हाला माहिती येशू म्हणाला you know, Jesus quoted the scripture की येशू ख्रिस्ताने तो शास्त्र भाग तिथे सांगितला because Jesus' identity was under attack. कारण येशू ख्रिस्ताची जी ओळख होती त्याच्यावर हल्ला झाला होता. Today Satan will attack you. आज शैतान तुमच्यावरती हल्ला करेल. If thou be the son of जर God, तू देवाचा पुत्र असशील then do like this. मग ही गोष्ट कर. If it's not happening, जर ते असं घडत नाहीये you are not son of God. See, तर तू देवाचा पुत्र he नाहीस. wants पहा to make God's word liar. पहा ते देवाचे जे वचन आहे त्याला त्याला तो खोटं. देवाचा शब्द चुकीचा सांगायचा आहे पण तुम्ही आज निर्णय करा स्वर्ग आणि पृथ्वी नाहीशी होणार पण देवाचे वचन कधीच टळणार नाही. हालेलुया. तो जे म्हणतो ते ये आणि आमेन. हालेलुया. हालेलुया. I am a son of God. मी देवाचा पुत्र आहे. The day I accepted Christ, ज्या दिवशी मी ख्रिस्ताला the day I स्वीकारलं, got baptized, ज्या दिवशी माझं बाप्तिस्म the day झाला, I was filled with the Holy ज्या Spirit, दिवशी मी पवित्र आत्म्याने भरलो गेलो, I became a son of God. मी देवाचा पुत्र झालो. If thou be the son of जर God, तू देवाचा पुत्र असशील, you know, let me tell you something. तुम्हाला माहिती का एक गोष्ट तुम्हाला सांगू द्या. What is the greatest sin in Christianity, you know? ख्रिस्तीमध्ये ते कुठलं मोठं पाप आहे तुम्हाला माहिती आहे? What is the greatest sin in Christianity? ख्रिस्तीपणामध्ये जो काय मोठं पाप आहे ते कुठलं? It's not believing in God. की ते देवावरती विश्वास न ठेवणे. It's not adultery. की ते व्याभिचारपणा नाही. It's not robbery. की ते चोरी नाही. It's not believing in God. देवावरती विश्वास न ठेवणे. It's unbelief.
हे तुमचा अविश्वास. You know, Jesus said तुम्हाला माहिती येशू म्हणाला in book of Matthew 6 chapter, मत्तेच्या 6व्या अध्यायामध्ये Jesus said येशू म्हणाले that look at the heathen. की They त्या worry about what to eat, what to wear, what to drink, and what to stay. But you are the Son of God. You don't worry about all these things. By worry, what can you do in your life? He said, do not worry about yourself at all. की जर तुम्ही कुठल्या गोष्टीची चिंता करता, विधर्मी लोक काय खावं काय घालावं ह्याची जसं चिंता करतात तसं तुम्ही चिंता करू नका. तुम्ही चिंता केल्याने तुमचं काहीच होणार नाही. You know, when Jesus said, don't worry, जेव्हा येशू म्हणतो चिंता करू नका, and if you worry, you commit sin. आणि जर तुम्ही चिंता करत असाल तर तुम्ही पाप करत आहात. God says, don't eat this fruit. देव म्हणाला की हे फळ खाऊ नको. God said, don't eat this fruit. देव म्हणाले की हे फळ खाऊ नको. Adam ate that fruit. आदमाने तरी पण ते फळ Eve ate खाल्लं, that fruit. हवेने पण They ते फळ committed खाल्लं, sin. त्यांनी ते पाप केलं. Not believing in God is sin. की देवावरती विश्वास न ठेवणे हे पाप आहे. Tell to somebody, say, don't worry. की कुणाकडे वळून सांगा की काळजी करू नका, When चिंता you are करू worrying, नका. you are committing sin. God cannot work. की जेव्हा तुम्ही काळजी करता तेव्हा तुम्ही पाप करता, तिथे देव कार्य करत नाही. Trust God. देवावरती विश्वास ठेवा. देवावरती विश्वास ठेवा. Hallelujah. हालेलुया. You know, the greatest sin not believing in God. की मोठं पाप जे काय आहे की देवावरती विश्वास न ठेवणे. Bible says, शास्त्र म्हणतं you are the son of God. तुम्ही देवाचे पुत्र आहात. As many as accepted him has become the sons of God. जितक्यांनी त्याचा स्वीकार केला ते देवाचे पुत्र झाले So आहेत. if you don't believe, जर तुम्ही विश्वास नाही ठेवला you are committing sin. तर तुम्ही पाप करत आहात. जर देवाला भ्यायचं आहे ना, if you want to fear God ना, जर तुम्हाला देवाला भ्यायचं आहे ना, don't fear for all these things. God will not kill you. But let me tell you, God wants, if you want to fear now, fear by not believing him. की देवावरती जर तुम्हाला देवाला घाबरायचं असेल ना, तर ह्या गोष्टीने घाबरा की तुम्ही त्याच्यावर विश्वास न ठेवणे. Hey, when God says you are righteous, देव म्हणतो तुम्ही नीतिमान आहात. if you don't believe, you are committing sin. जर तुम्ही विश्वास नाही ठेवला तर तुम्ही पाप करत आहात. Let people say what they say. लोकांना काय म्हणायचे ते म्हणू द्या. Who made you righteous? तुम्ही You कोणा- are the righteousness of Christ. तुम्हाला कुणी He नीतिमान paid the गणलंय price and he cleansed your sin and he made you righteous. की त्यांनी खंडणी भरून तुम्हाला मुक्त करून तुम्हाला नीतिमान केलं आहे. When God says, I have forgiven your sin, की देव म्हणतो जेव्हा मी तुझ्या पापांची क्षमा केली आहे, not believing is a sin. विश्वास न ठेवणे हे पाप आहे. When God says, yeah and amen, जेव्हा देव म्हणतो तेव्हा ते हो आणि forget आमेन what the असतं. world says about you. की विसरून जा जग काय म्हणतो When तुमच्याबद्दल. God says you are son of God, जेव्हा देव म्हणतो की तुम्ही देवाचे पुत्र आहात, not believing is sin. की ते त्याच्यावरती विश्वास न ठेवणे म्हणजे पाप Are करणे. you listening? तुम्ही When you ऐकत आहात take का? the communion in the morning, जेव्हा तुम्ही कम्युनियन किंवा प्रभू भोजन घेता and in the communion, आणि त्या प्रभू भोजनामध्ये sin is not that you touch and God will kill you. की असं पाप नाही की तुम्ही ते केलं आणि तुम्ही देव तुम्हाला मारेल. Oh, I am in sin. की हो मी पापामध्ये आहे. You know, you are not perfectly delivered. की तुम्ही- Not even one person is 100% pure to touch communion, की पहा कुठलाही व्यक्ती 100% शुद्ध नाही ते प्रभू भोजनला स्पर्श करण्यासाठी. but it's the blood of Jesus पण हे येशूचं रक्त that आहे makes you worthy. जेणेकरून तुम्हाला तो योग्य त्याचं When you बनवतो. touch, believe that He has forgiven की you. पहा जेव्हा तुम्ही स्पर्श करता तेव्हा विश्वास ठेवा की त्याने तुम्हाला क्षमा केली Not आहे. believing is sin. विश्वास न ठेवणे म्हणजे पाप करणे. One day, one person was not participating, एक दिवशी एक व्यक्ती त्याच्यामध्ये भाग घेत नव्हता and I told him, आणि मग मी त्याला I म्हंटलो said, why aren't you की participating? का तू भाग घेत He नाहीये. said, no, I committed sin. तो म्हणला नाही मी पाप केलंय. I said, why don't you believe God? He has forgiven की you. मग का तू विश्वास ठेवत नाही की देवाने तुझं No, पापांची I क्षमा have केली. to fast for 1 week. पहा मला उपास केला पाहिजे I एक have to आठवडा. prepare मला तयारी केली for पाहिजे the communion. येणाऱ्या त्या प्रभू I भोजनासाठी. have to fast. मला उपास केला I have पाहिजे. to pray. मला प्रार्थना करण्याची गरज I आहे. said, just repent today. आज मी म्हणालो फक्त पश्चाताप कर. Bible says, confess your sin. की पवित्र शास्त्र म्हणतो की तुमच्या पापांची कबुली करा. Repent. की पश्चाताप करा, Confess your sin. पापांची कबुली करा And blood of Jesus will cleanse you. आणि परमेश्वर पवित्र रक्त जे आहे येशूचे ते तुम्हाला शुद्ध करेल And He is able to forgive you from all the sin. आणि तो तुम्हाला सगळ्या पापांपासून मुक्त करेल One किंवा John क्षमा 1:9. करेल. 1 योहान 1:9. Don't have all these ideas. की ह्या सगळ्या कल्पना ठेवू नका. Communion is passing through, not participating, it's the sin. जेव्हा प्रभू भोजन जात असेल त्याच्यामध्ये भाग न घेणं म्हणजे पाप करणे. Because you are not believing that God has forgiven you. म्हणजे तुम्ही विश्वास You are ठेवत not नाही की believing देवाने God तुम्हाला is क्षमा love. केली. You are not believing God is love. की तुम्ही You are विश्वास not ठेवत- believing God is my father. You are believing God is here to punish you. You are believing if I touch I will die. You are believing no.
की तुम्ही विश्वास नाही ठेवत की देवाने तुम्हाला क्षमा The केली. greatest sin that we are committing is not believing in God. आज जे मोठं When पाप he said, I have forgiven you, why are you carrying your sin? Yeah. Why are you reminding him? Once you confess, you ask him, he has forgiven you, don't commit again. की जेव्हा मोठं पाप काय आहे ज्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवत नाही, पण जेव्हा त्यांनी तुम्हाला क्षमा केली आहे तर त्या गोष्टीचा तुम्ही त्याच्यावरती विश्वास ठेवा. My God shall supply all my need. Are you listening what I am saying? तुम्ही ऐकत आहात का मी काय बोलत Are you आहे? listening what I am saying? तुम्ही ऐकत आहात का Understand people की लोकांना समजून घ्या. who cannot give. की ते Understand people मी समजू शकतो की जे लोक who देऊ are शकत working नाही, cannot come. की जे काम Because करतात I देऊ have gone शकत through नाही, all the situations, so I can understand. कारण मी त्या सर्व परिस्थितीतनं गेलोय, मला मी समजू शकतो. But let your heart be in God. पण तुमचं हृदय देवामध्ये असू दे And let God bless you. आणि देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. Not believing in God. की देवामध्ये विश्वास न ठेवणे. उद्याची काळजी करू नका, येशू ख्रिस्त म्हणतो. Are you listening? आज साठी खूप आहे. उद्याची काळजी करू नका. कल के लिए फिक्र करो मत. चिंता क्यों करते? बाइबल में लिखा है, चिंता करके किसने अपने जीवन का एक दिन भी, एक घंटा भी बढ़ाया है? 24 घंटा बढ़ाया क्या? नहीं. उल्टा चिंता करके कम हो दिया. You know, there's scientists have researched in one of the biggest hospital in America. की त्या अमेरिकेमध्ये एक मोठं हॉस्पिटल असं आहे And scientists have researched over there. की जे शास्त्रज्ञ आहेत त्यांनी तिथे शोध 25% people died in alcohol, drugs, and the disease. की 25% लोक त्या रोगाने किंवा त्या मद्यपान करण्याने मेली आहेत. And 75% people die in worrying. की 75% जे लोक आहेत ते काळजी करण्याने मरण पावलेत. Which is better? काय चांगलं, काय Which is उत्तम आहे? more? कोणतं चांगलं आहे? काय चांगलं आहे? काळजी करून 75% लोक मेलेत आणि चरस, गांजा आणि सर्व काय पिऊन 25%, म्हणजे ते बरं आहे ना. काळजी करणे भयंकर आहे. येशू कसं म्हणतो, काळजी करू नका. काळजीने तुमचे जीवन कमी होणार, काळजीने त्रास येणार, काळजीने आजार येणार, काळजीने रात्री झोप येणार नाही. काळजी करू नको उद्यासाठी. आजसाठी भरपूर देवाने दिला आहे. उद्याचा उद्या दे, बघून घे. हालेलुया. तुम्हाला माहिती आहे का, बोलणारा कोण आहे ते पण महत्वाचं आहे. आज खूप लोकांचा काळजी करू नको. अरे तुला बघून तर मला जास्त काळजी वाटते. Am I right? हा? Am I right? Yes? थोडे लोक स्वतः म्हणतात ना, स्वतः नाही का उभं राहू शकत नाही. काळजी करू नको. अरे मला तुझीच काळजी वाटते, तू पडेल. कोण बोलतो ते पण महत्वाचं आहे. हा, थोडे लोकांना काळजी करू नको, आपला माहिती तो आहे ना. Am I talking to somebody? Yes. Why worry? God is worrying about you. का काळजी करताय? देव You are काळजी committing करतो. sin every day प्रत्येक दिवशी आपण पाप करत आहोत because we are worrying. कारण आपण काळजी करत आहोत. उद्या काय होणार, ह्याचं काय होणार, त्याचं काय होणार, माझ्या लेकरांचं काय होणार. देव म्हणतो काळजी करू नको. सर्व काय आजच्या ह्याच्यामध्येच होतं, प्रॉफेसीमध्ये. सर्व काळजी देवावर ते. He cares for you. तो तुमची काळजी Cast करतो. your cares upon the Lord. सगळी चिंता त्याच्यावरती आमच्या टाका. घराचं तारण कसं होणार, तू करणार का? तो करणार. Am I talking? Who's going to save all family? माझ्या सर्व कुटुंबाचं तारण कोण करणार Not आहे? he. So why you care? Just believe. मग का तुम्ही काळजी करता? फक्त विश्वास Every ठेवा. day I confessed it. प्रत्येक दिवशी तुम्ही कबुली करा. Every day I confessed it. प्रत्येक रोज दिवशी मी कबुली कबूल केली. रोज मी कबुली केली. रोज मी कबुली केली. 18 वर्ष रोज मी कबुली केली. माझा देव म्हणतो विश्वास आहे म्हणजे तू आणि तुझ्या घरांचे तारण होणार. माझे घराचं तारण होणार आणि झालं आहे. कारण मी हालेलुया. माझ्या घराची काळजी देवाच्या हातात सोपवून दिली. आमेन. हालेलुया. Are you listening what I'm saying? तुम्ही ऐकत आहात का मी काय बोलतोय? Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का? कशाला काळजी करायचं? Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे का? देव काळजी करतो. कोणाला सांगा, देव काळजी करतो. He said, don't worry. When you don't believe him, you commit sin. पहा, तुम्ही तेव्हा विश्वास ठेवत नाही तेव्हा तुम्ही पाप करता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Jesus, he said, if thou be the son of God, येशू तर तो म्हणाला की जर तू देवाचा पुत्र आहेस try to bring identity. तर ओळख आणण्याचा प्रयत्न कर. But Jesus stood with his identity. पण येशू ख्रिस्त त्याच्या ओळखीवर There is no if. तिथं कुठलाही पण नाही. Huh?
जर आणि तर ख्रिस्तामध्ये नाही. ये नामेन. जर तू असं केलं मग मी असं करेन, जर तू असं केलं मग मी असं करेन, जर तू इथं असला असता तर माझा भाऊ मेला नसता. ते जर आणि तरच्या मध्ये आमचं आयुष्य वाया चाललंय. इन द विल्डरनेस, त्या अरण्यामध्ये जीसस वॉज टेम्प्टेड विथ सफरिंग. की त्या त्रासामध्ये येशू ख्रिस्ताचं मोहात, हिज बॉडी हंगर. त्याच्या त्या शरीराला भूक ही लागली, वॉज टेम्प्टेड विथ सफरिंग. त्याला मोहात पाडण्यात आलं. आर यू लिसनिंग? तुम्ही ऐकत आहात का? इन द टेम्पल, की त्या मंदिरामध्ये Jesus was tempted with word of God. की त्या येशू ख्रिस्ताला मोहात पाडण्यात आलं देवाच्या वचनाद्वारे, Believing in word of God. की त्या वचनावरती विश्वास On ठेवण्याबाबत. the mountain, त्या डोंगरावरती he showed Jesus all the kingdom of the world. की येशू ख्रिस्ताला त्यांनी सर्व राज्य, जगाचं ते राज्य दाखवलं. You know, in the wilderness, अरण्यामध्ये Jesus was tempted with need. येशू ख्रिस्ताला येशू ख्रिस्ताला गरजेने मोहात पाडण्यात आलं. मोहात पाडण्यात आला आणि डोंगरावर मोहामध्ये भाग पाडण्यात आला. आय यू लिसनिंग व्हॉट आय एम सेइंग? तुम्ही ऐकत आहात का मी काय इट्स अ बोलतो? नीड की त्याची जी गरज and it's a want. की त्याची ती इच्छा, It's a need and want. की ती गरज आणि इच्छा, Between both Jesus was tempted. आणि त्या दोघांमध्ये येशू ख्रिस्ताला मोहात पाडण्यात He आलं. needed food. की त्याला गरज होती And अन्नाची, he said, आणि तो म्हणाला make this bread की तू भाकर कर out of this stone. ह्या धोंड्याच्या द्वारे. He came and tempted in his need. आणि त्या गरजेमध्ये त्यांनी त्याला मोहात पाडण्यात And on प्रयत्न the केला. mountain, आणि त्या शिरोभागावर, He त्या tempted डोंगरावर, in his want. आणि त्याच्या त्या इच्छेमध्ये त्याला मोहात पाडण्यात His आलं. lust. की त्याची ती वासना, Lust, all this thing I will give you. की ह्या सगळ्या गोष्टीची वासना कर, मी तुला ती गोष्ट देईन. When Israel came out of Egypt, जेव्हा इस्रायली लोक त्या मिस्री देशातनं बाहेर आले, in the wilderness, त्या अरण्यामध्ये they were tempted. त्यांना मोहात पाडण्यात They आलं. were tempted with their needs. की त्यांना त्या गरजेमध्ये मोहात पाडण्यात I आलं. want to eat food. मला अन्न I want खायचंय, water. मला पाणी I प्यायचंय, want my need. मला They माझी were गरज पूर्ण tempted with करायची. need. की त्यांना They were tempted with need. की त्यांना त्या गरजेमध्ये But when मोहात they पाडण्यात came to आलं. promised land, पण जेव्हा ते अभिवचनाच्या भूमीत गेले, there was choice. त्यांच्याकडे निवड होती. In wilderness, there was no choice. त्या अरण्यामध्ये त्यांच्याकडे निवड नव्हती. मिस्र देशामध्ये त्यांना निवड नव्हती. येशू त्याच्या देवाच्या शिवाय त्यांना सुटका नव्हती. अरण्यामध्ये त्यांना निवड नव्हती, कारण देवाचा हात सोडलं तर तिथंच मरतील. पण आता अभिवचनाच्या देशामध्ये आल्यानंतर, आफ्टर कमिंग टू द प्रॉमिस्ड लँड, अभिवचनाच्या देशामध्ये आल्यानंतर जोशुआ सेज, योशुआ म्हणाला, यू चूज युअरसेल्फ, की तुम्ही स्वतःची निवड करा. बट आय हॅव चोजन, पण मी निवड केली आहे. आय हॅव चोजन, मी निवड केली आहे माय हाऊसहोल्ड, की मी आणि माझं संपूर्ण घराणं आम्ही देवाची सेवा करणार आहोत. my household will remain in church. की मी आणि माझं संपूर्ण घराणं मंडळीमध्ये राहणार, Remain in the presence of की God. परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये Me and राहणार. my सगळं household will serve the Lord. मी आणि माझं संपूर्ण घराणं देवाची सेवा I करणार. decide मी निर्णय केला whether it is need or want. की तिथे इच्छा असू दे किंवा गरज असू दे, We want God. आम्हाला देव The पाहिजे. God is the first place. आमची देव पहिलं We प्रथम want ठिकाण to आहे, obey God. आणि आम्हाला देवाची आज्ञा पाळायची आहे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. गरजेमध्ये लोक ख्रिस्ताच्या मागे येतात, पण इच्छा ज्यावेळी पूर्ण झाली ना, गरज पूर्ण झाली ना, तर ते देव इच्छा नसतो त्यांची इच्छा देव नसते. रिमेंबर दॅट. देयर आर पीपल who need God, who need this church. काही They लोक come in the need to this church. की त्यांची गरज पूर्ण But when करण्यासाठी the needs त्यांना, are met, पण त्याच्यावर त्यांची गरज भागती किंवा पूर्ण होती. मग त्यांची इच्छा तू नसती, त्यांची इच्छा देव नसती. पण आय लाईक डेव्हिड, ही से एकच इच्छा करतो, एकच वर मागतो, आयुष्याचे सर्व दिवस तुझ्या मंदिरात मला राहू दे. आणि म्हणून योशुआ म्हणतो, एकच इच्छा करतो मी, माझी निवड आहे, माझी निवड अरण्यामध्ये नाहीये, माझी निवड, मेरी इच्छा मैं कहाँ पर बता रहा हूँ, सब कुछ मिलने के बाद एक जगह मिल गए मेरे को, मैं मेरे बच्चों को, तुम वही तुम्हारा देख लो, हम यहाँ पर भी एक ही जरूरत करते कि तू ही मेरे को मंगता, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही शारोन का गुलाब. मेरे को ना तो मिस्र देश, ना तो मेरे को
जंगल ना तो मेरे को अभिवचन से फर्क पड़ता, मेरे को तो फर्क तेरे चेहरे से पड़ता। मैं तो तेरे प्यार में गिरा हूँ, मैं तो तेरे लिए सब कुछ भूल गया हूँ, मैं तो तेरे लिए मेरा जीवन दे दिया हूँ, मेरे को तो कुछ बाकी दिखता नहीं, सिर्फ एक ही दिखता है, सिर्फ तू ही दिखता है, तू ही तू प्रभु, तू ही तू प्रभु, तू ही तू प्रभु, और तेरे सिवा मेरे को कुछ नहीं मांगता। आज मेरे जीवन में निराशा जो आती है, क्योंकि जो दुनिया से आती है, तेरे पास से निराशा नहीं, तेरे पास से तो आशा ही है प्रभु। हालेलुया। तूने कोई भी आशा आज तक मेरी कम होने नहीं दिया। There's one thing in the wilderness. एक गोष्ट अरण्यामध्ये आहे Jesus was tempted in the wilderness की येशू ख्रिस्ताला मोहात टाकण्यात आलं त्या अरण्यामध्ये for his need. त्याच्या गरजेमध्ये, Jesus was tempted in the temple की त्या मंदिरामध्ये त्याला मोहात पाडण्यात आलं for the word of God. परमेश्वराच्या वचनासाठी, And Jesus was tempted on the mountain की त्या डोंगरावरती येशू ख्रिस्ताला मोहात पाडण्यात for आलं, his wants. की त्याच्या त्या इच्छेसाठी, I'll give you all these things की ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुला देईन and all the places. आणि सगळ्या ज्या, Let me tell you, मला एक गोष्ट सांगू द्या, in your need, तुमच्या गरजेमध्ये God says, देव म्हणतो my grace is sufficient. माझी कृपा तुमच्यासाठी पुरेशी आहे. In your need, God's grace is sufficient. तुमच्या गरजेमध्ये देवाची कृपा तुमच्यासाठी पुरेशी आहे. In your need, God gives you. In your need, God gives you grace. In your want, God gives you power. की पहा, तुमच्या गरजेमध्ये देव तुम्हाला त्याची कृपा पुरवतो आणि तुमच्या इच्छेमध्ये देव त्याचं सामर्थ्य पुरवतो. In your need, God gives you. In your struggling, God gives you grace. की पहा, त्या गरजेमध्ये, In your testing, God gives you grace. And in your temptation, God gives you power. की पहा, तुमच्या त्या गरजेमध्ये In देव, your testing, God let you go through. But in your temptation, God said, resist it. की पहा, त्या देव तुम्हाला त्या मोहातनं जेव्हा जात असतो तेव्हा देव तुम्हाला तो सांगतो की तुम्ही त्याचा 3 प्रतिकार times करा. St. Paul says, 3 वेळा संत पौल म्हणतात Lord, remove this. की देवा हे काढून Lord, टाक, remove this. देवा हे काढून टाक, Lord, remove this thorn from my flesh. की देवा हे जे काटे आहेत माझ्या शरीरातनं ते काढून टाक. And God said, go through that. आणि देव म्हणतो तू त्याच्या मधून जा, My grace is sufficient. माझी कृपा तुझ्यासाठी पुरेशी Am I आहे. talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे का? You know, in your suffering, God, in your trial, God will give you grace. पहा, तुमच्या परीक्षेमध्ये देव तुम्हाला तुमची त्याची कृपा पुरवेल. In your temptation, तुमच्या मोहामध्ये God gives you power. देव त्याचं He will सामर्थ्य not तुम्हाला say, देईल. I was tempted, so I was fallen. की पहा, तुम्ही म्हणू शकणार नाही की मी मोहात पडलो म्हणून माझं पतन झालं Today किंवा मी in the पडलो. church, many people are fallen in temptation. की It's पुष्कळची not लोक a आज need. It's मंडळामध्ये, not a need. It's not necessary. हे गरजेचं नाही, ते करायची गरज नव्हती, तिथं जायची गरज नव्हती, तिथं पडायची ते मोहात पडलो आपण. Peter, पेत्र in need, he denied Jesus. त्या गरजेमध्ये त्यांनी येशू ख्रिस्ताला नाकारलं, He denied Jesus. त्यांनी येशूला नाकारलं. But Judas, पण तो जो यहुदी होता किंवा जुडस होता, in wants, की त्याच्या इच्छेमध्ये he betrayed Jesus. त्यांनी येशू ख्रिस्ताला One फसवलं. thing is to denying, another thing is to betray. एक गोष्ट आहे नाकारणं आणि दुसरी गोष्ट आहे फसवणं. Are you listening? He could have resisted the power की त्यांनी तो with प्रतिकार केला पाहिजे with होता त्या that coin सामर्थ्याचा, that he was getting, 30 coin. की त्या 30 ते जे त्याला शुल्क मिळत होते The त्याच्यासाठी, 30 coin that he was getting, ते 30 शुल्क जेव्हा त्याला मिळत होते 30, he could have resisted, की तो त्यांनी प्रतिकार करू शकला असता, but he didn't. पण त्यांनी तो केला नाही. He fell into it. तो त्याच्या मोहामध्ये पडला. God forgives in trials. In temptation, God gives you power. की त्या परीक्षेमध्ये देव क्षमा करतो आणि त्या मोहामध्ये देव त्याचं सामर्थ्य पुरवतो. Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात? Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात? Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का? Jesus went through it. येशू ख्रिस्त त्याच्या मधून गेला. यीशु उसके अंदर से गया. जब यीशु उसमें से गया, जंगल में से गया, तो सबसे पहले उसने यीशु को बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है. आज भी मैं तुमको बोलता हूँ, शैतान की इच्छा है हमको हमारे बुलावे से दूर करना है, हमको हमारे बुलावे के ऊपर शक करवाना है. शक शैतान का काम है. हाँ, परमेश्वर जो बोलता है शैतान उसको शक में लाता है. दूसरी बात हम देखते हैं, वो बोलता है तेरी जरूरत के अंदर तू परमेश्वर की कृपा के ऊपर मत डिपेंड हो. तेरी जरूरत के अंदर तू कुछ तो कर. तू ये पत्थर को क्या कर, रोटी बना. इसका मतलब क्या हो? पत्थर परमेश्वर के वचन का सिंबल है. पत्थर क्या है? परमेश्वर के वचन का सिंबल है. परमेश्वर के वचन को रोटी बना. बिजनेस पेट के लिए नहीं. इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो कि तुमको रोटी मिली, लेकिन तुम मेरे लिए नहीं आते हो, चमत्कार के नहीं आते, सर्वकालिक बातों के लिए नहीं आते. यीशु ने कहा,
शैतान ऐसा भी लिखा है। उसके बाद उसने यीशु को लेकर गया, कहां पर लेके गया? मंदिर में लेके गया। मंदिर में पीछे नहीं, मंदिर के पिनाकल के ऊपर लेके आया उसने, पिनाकल के ऊपर। पवित्र आत्मा ने मंदिर के पिनाकल के ऊपर लेके आया। वहां पर शैतान ने उसकी परीक्षा किया। जो ऊपर आते हैं ना लोग, जो ऊपर आते हैं ना, कहां पर आते हैं? पुलपिट के ऊपर आते हैं ना, वहां पर शैतान तुम्हारी परीक्षा करेगा। Am I talking to somebody? ये मत सोचो कि जितना तुम ऊपर आएंगे, जितना तुम ऊपर आएंगे उतनी तुम्हारी परीक्षा होगी। Are you listening? Hey, can I say something to you? Can I say something to you? Can I say, blood of Jesus Christ is not for coward. की येशू ख्रिस्ताचं जे रक्त आहे ते भित्र्या लोकांसाठी नाही, It is for overcomer. हे जे विजयवंत किंवा त्याच्यावरती मात करणाऱ्या ह्या लोकांसाठी आहे. Are you listening? Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे का? Blood of Jesus Christ is not for coward. येशू ख्रिस्ताचं रक्त भित्र्या लोकांसाठी नाही. अरे कावड लोक स्वतः पण पळतात, दुसऱ्या पण पळतात. अरे बाप रे, मंदिरच्या पुलपीटवर तिथं काय चालतं तुम्हाला माहित नाही, आम्हाला माहिती, आम्ही अनुभव घेतलाय म्हणून तर तो पळून आलाय. Are you listening? Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? हा, आम्ही कावड नाहीये, आम्हाला देवाच्या मागे जायचंय. हालेलुया. हालेलुया. किती परीक्षा होत्या देवाच्या वचनाची. कुठे बघ देवाचं वचन म्हणतो, कुठे देवाचं वचन म्हणतो, परमेश्वर का वचन बोलता किधर है? देखो सब फंसाने वाले हैं, किधर है परमेश्वर का वचन? और यीशु ने कहा ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर की परीक्षा मत करो, देवाची परीक्षा नका करो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Today many hindrances will come when you have to grow. आज पुष्कळ लोकांना पैशामध्ये वाढायचं, पुलपीटमध्ये वाढायचं नाहीये. पुष्कळ लोकांना पॉवरमध्ये वाढायचं, पुलपीटवर वाढायचं नाहीये, पुढे यायचं नाहीये. नको बाबा, वो अपना काम नहीं है. नहीं है, तेरा काम है ही नहीं, सच बोल रहा तू. ये उसका काम है जो ओवरकमर है. हालेलुया. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? It is for overcomer. हे विजयवंतांसाठी आहे, Willing to be changed, willing to come forward. की ज्याची इच्छा आहे पुढे येण्यासाठी, Willing to बदल serve the करण्यासाठी, Lord. परमेश्वराची सेवा अरे करण्याची त्याची इच्छा आहे. ज्यावेळी तुम्ही खड्ड्यात जाल ना, त्यावेळी तुम्ही म्हणणार आयुष्य जगण्यासाठी आनंद झाला कारण देवाची सेवा केली मी. हालेलुया. तिथं तुमचे पैसे, पावर, सामर्थ, लोक काहीच नसणार. Serve the Lord. देवाची सेवा करा. Jesus said, येशू म्हणाला, it is also written. हे असं सुद्धा लिहिलं आहे, It is also written. असं सुद्धा लिहिलं Can आहे. I say something to you? मी तुम्हाला सांगू का काही? It is not only word of God, it is the spirit behind the word of God. की पहा, हे फक्त परमेश्वराचं वचन नाही, पण त्याच्या मागचा जो आत्मा आहे ते पण आहे. Bible says, letter kill it, but the spirit gives life. की पहा, तो पवित्र शास्त्र म्हणतो की जो आत्मा आहे तो जीवन देतो आणि जो काय चेतन आहे, कोण देवाचं वचन बोलतो ते महत्वाचं आहे, कोणता आत्मा त्याच्या मागे आहे. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? सर्व मेसेज ऐकू नका, सर्वांचे ऐकू नका. सर्व चांगले दिसणारे चांगले नसतात. सर्व बोलणारे, थोड़े लोग को पता भी नहीं है, चर्च के लोगों को, अपने यूट्यूब में उनको देखता हूँ अपने स्टेटस पे इसका उसका उसका, उनको मालूम भी नहीं वो कौन है और क्या कर रहा है वो. Are you listening what I'm saying? Everybody is not right. प्रत्येक कुणी सगळे बरोबर Everybody is नसतं. preaching, but what spirit behind it? की प्रत्येक गोष्ट जो संदेश देतो त्याच्या मागचा तो आत्मा काय आहे. संभाल के रहो. वचन सब बोलते हैं, लेकिन वचन के पीछे का आत्मा क्या है समझो. Are you listening what I'm saying? Are you listening what I'm saying? किसी के दिखावे पे मत जाओ, किसी के म्यूजिक के ऊपर, शो के ऊपर मत. अट्रैक्टिव, आपने देखा अट्रैक्टिव उनका ये रहते पोस्टर. You know? Be careful. Word of God gives you life. परमेश्वराचं वचन तुम्हाला जीवन देतं. Am I talking to मी somebody? कोणाशी बोलत आहे का? वचन बोलता है लेकिन कौन बोलता है? कौनता आत्मा उसके पीछे है. कोई भी आत्मा के पीछे मत जाओ. आज शैतान बहुत फंसाने वाले वचन लेके इस दुनिया के अंदर आया है, संभाल के रहो. Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे का? Third thing, तिसरी गोष्ट, he took Jesus on the mountain त्याने त्या येशू ख्रिस्ताला डोंगरावर नेलं and he said, आणि तो म्हणाला,
bow down before me and worship me. की माझ्या समोर नमन कर आणि माझी And उपासना I will कर give you all these things. आणि या सर्व गोष्टी मी तुला देईन. He showed Jesus त्यांनी येशूला दाखवलं kingdom and his glory. की त्याचा जो राज्य आणि त्याचा तो गौरव, He had kingdoms and his glory. त्याच्याकडे राज्य होते आणि गौरव होता. Satan is powerful. सैतान हा सामर्थ्यशाली आहे. He said to Jesus, तो येशूला म्हणाला bow down before me, all these things I will give की you. माझ्या समोर नमन कर, या सर्व गोष्टी मी तुला देईन. You don't have to bruise my head. की तुम्हाला माझं मस्तक तोडायची You गरज don't have नाही. to die on the cross. त्या वधस्तंभावरती You मरायची don't have गरज to नाही. bury and rise. की तुम्हाला मरण आणि I'll give it पुनरुत्थित to करायची you, all गरज these नाही. things. या सर्व गोष्टी मी तुला देईन. Just bow down before me. फक्त माझ्या समोर तू नमन Just कर, worship me. माझी उपासना कर. You know something? तुम्हाला माहिती का काही? Jesus येशू never bowed down before him. त्याच्या समोर कधी त्याने नमन केलं नाही. It was not so easy. हे खूप सोपं नव्हतं. Jesus was in the flesh. येशू ख्रिस्त देहामध्ये सुद्धा And होता. what he showed आणि Jesus. काय काय त्याने ते येशूला दाखवलं. It is so easy to say. हे खूप असा सोपं आहे म्हणण्यासाठी. But what Satan showed Jesus. पण जे शैतानाने येशूला दाखवलं, त्यातून एक पण गोष्ट तुम्हाला आणि मला दाखवली ना तर आम्ही फसू शकतो. Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात मोठी का? मोठी भाषा आम्ही करू शकतो पण आम्ही किती स्ट्रॉंग आहे त्यावेळी समजतं तिथं. Are you listening? तुम्ही ऐकत आहात का? Are you listening what I'm saying? तुम्ही ऐकत आहात का मी काय When बोलतोय? the money comes, जेव्हा पैसे येतात, your mind changes. आपलं मन बदलू शकतं. Your buddhi become brushed. आपली बुद्धी भ्रष्ट होती. You are blinded. तुम्ही आंधळे केले जाता. That's why म्हणून it's dangerous. हे खूप When घातक आहे. position comes, जेव्हा तुम्हाला ती पोझिशन येते, when you are sitting on this chair, ह्या जेव्हा खुर्चीवर तुम्ही बसता, this chair can blind your eyes. की तुमची जी खुर्ची आहे ती तुमच्या डोळ्यांना अंध किंवा आंधळ करू शकते. Are you listening what I'm saying? तुम्ही ऐकत आहात का? I have seen so many people. मी पुष्कळशा लोकांना पाहिलं I आहे. have seen so many people. मी पुष्कळशा लोकांना पाहिलं जेव्हा आहे. पण मिळत नाही तेव्हा पण देव करतात, देवाबद्दल बोलतात. ज्यावेळी मिळू लागतं ना ते देवाला विसरून जातात. Hallelujah. हालेलुया. So let us learn this message. आज आपण ह्या If संदेशामधून you are going शिकूया. through trials, will come out triumph. जर तुम्ही त्या परीक्षेतनं जात असाल तर तुम्ही विजय होऊन बाहेर या. If you are going through testimony, you will go. If you are going through test, you will come out as testimony. जर तुम्ही त्या परीक्षेतनं जात असाल तर तुम्ही साक्ष म्हणून बाहेर याल And God will bless you. आणि देव तुम्हाला निश्चितच आशीर्वादित करेल. In wilderness, त्या अरण्यामध्ये you need grace. तुम्हाला ती कृपेची गरज आहे. In church, मंडळीमध्ये on the pinnacle, की त्या शिरोभागी किंवा शिखरावर you need wisdom. तुमच्याकडे ते ज्ञानाची गरज आहे. And on the mountain, आणि त्या डोंगरावर you need power तुमच्याकडे ते सामर्थ्याची गरज आहे, to overcome ज्याच्याद्वारे तुम्ही विजयवंत व्हाल किंवा and मात be कराल blessed by God. आणि देवाद्वारे तुम्ही आशीर्वादित व्हाल. You will go through your life. तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही जाल. जे शिकत नाही ना ते सफरिंग करतात. आज तुम्हाला माहिती का जे लोक शिकलेत परीक्षामध्ये ना एक्झाम वगैरे देऊन त्यांनी लोक शाणे झालेत कारण ते शिकलेत, लक्ष देऊन ते शिकलेत. थोडे लोकांना असं वाटतं आध्यात्मिक जीवनामध्ये शिकून काय उपयोग, मग तुम्ही अनाडी राहणार. जगामध्ये शिकलेले असणार पण आध्यात्मिकमध्ये अनाडी राहणार. तुम्ही शिकणार की काट्याने कसं खायचं, चमच्याने कसं खायचं, कसं बोलायचं, कसं वागायचं, कसं काय पैसे कमवायचे, पण आध्यात्मिक जीवनामध्ये जीवन कसं प्राप्त करायचं तुम्हाला नाही समजणार. Only word of God can give you life. परमेश्वराचं फक्त वचन तुम्हाला जीवन देऊ शकेल. Learn God's word देवाचं वचन शिका and God bless you. आणि देव तुम्हाला आशीर्वादित Are you करेल. happy today? तुम्ही आज आनंदी आहात का? Are you blessed today? तुम्ही आशीर्वादित आहात का? Did you learn something? काही शिकलात का तुम्ही? Did you learn something? काही शिकलात का तुम्ही? There are many questions people have. पुष्कळचे प्रश्न आहेत लोक विचारतात And I try my best work आणि मी माझा खूप प्रयत्न करतो with all the sweat की त्या सगळ्या घामाने to answer you. तुमच्या प्रश्नांची उत्तर That देण्यासाठी, you may go blessed. जेणेकरून तुम्ही आशीर्वादित होऊन जाल. Because God and I कारण देव आणि care for you. मी खरंच तुमची काळजी करतो. God and I care for your soul. देव आणि मी तुमच्या जीवाची काळजी God करतो. and I love you. देव आणि मी तुमच्यावरती प्रीती करतो And love for you is not to perish but have eternal life. की ते जे फक्त तुमच्यावर प्रीती करतो कारण तुमचा नाश होऊ नये म्हणून, कारण तुम्हाला ते सार्वकालिक जीवन मिळावं म्हणून. May God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. Hallelujah. Hallelujah. Let's all rise up for the आपण सगळे communion. उभं राहू प्रभू भोजनाच्या विधीमध्ये भाग घेण्यासाठी. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से
उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Let us bow our head and pray. अब हम सजदे में सर झुकाएं। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम we से thank you for this bread and thank you for this wine. हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए प्रभु और इस दाखरस के लिए This bread represent your body was broken for us, कि प्रभु ये रोटी दर्शाती है प्रभु आपका जो शरीर है वो टूटा गया प्रभु हमारे and this लिए, wine represent your blood was shed for us. और ये दाखरस दिखाता है प्रभु कि आपका लहू बहाया गया हमारे We लिए। ask you, Master, प्रभु हम आपसे मांगते हैं as we participate, कि जैसे हम इसमें शामिल होते let हैं every person कि प्रभु हर एक व्यक्ति have a revelation of this Lord table और इस प्रभु इसको मेज का प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य and मिले bless every life. और प्रभु हर एक जीवन पर Forgive आशीष and बने। forget all the shortcomings. प्रभु सारे खामियों को प्रभु माफ कर देना I प्रभु। pray, Master, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ reconcile every कि person, प्रभु सबका प्रभु समेट करना प्रभु, forgive every person, प्रभु सबको माफी देना and bless every और person, सबको प्रभु आशीषित करना and let you be और glorified. प्रभु आपको सारी Heal महिमा every मिले। sick person. हर एक बीमार को प्रभु चंगाई देना Lord, as they और participate, प्रभु जैसे वो शामिल होते I हैं pray इसमें, for your healing. प्रभु आपकी चंगाई के लिए Heal प्रार्थना every करते हैं। person. हर एक व्यक्ति को चंगाई Deliver देना, every person. सबको छुटकारा देना, Bless every person. सबको आशीषित करना Let you be प्रभु। glorified and प्रभु magnified. आपको सारा महिमा और सारा Once गौरव again, we मिले। ask फिर you, एक बार मांगते हैं bless प्रभु, this bread and bless this wine. इस रोटी और दाखरस पर प्रभु आपका आशीष हो प्रभु, As we participate, जैसे इसमें हम प्रभु भाग लेते हैं। Lord, let this wine and this bread प्रभु ये रोटी और प्रभु ये not दाखरस bring condemnation but forgiveness and healing to the body of ये Christ. प्रभु मसीह के देह को प्रभु कोई दोष नहीं प्रभु, लेकिन क्षमा और प्रभु सारा आशीष ले आए प्रभु, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन। Body of Christ broken for us. यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। आइए हम सब रोटी लेंगे यीशु के नाम से। यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। आइए हम यीशु का लहू के चिन्ह से ये प्याला हम पिएंगे। Now the grace of our heavenly grace of our Lord Jesus, येशूची कृपा, love of our heavenly Father, स्वर्गीय पित्याची प्रीती, fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्म्याची सहभागिता be with us now, आमच्या बरोबर आत्ता असो especially this week आणि विशेष करून या आठवड्यामध्ये and until Jesus comes. आणि येशू ख्रिस्त येईपर्यंत. Amen. आमेन आमेन.